प्यारे विद्यार्थियों, जिस विषय ते अज असी गल करन जा रहे हाँ वो विषय है डिसीजन मेकिंग, फैसले लैण दा हुनर या फैसले लैण दी कला। तुसी सारे जानते हो कि साडी जिंदगी दे विच फैसलियां दा बड़ा महत्व है। साडी जिंदगी दा हर कदम सानू कोई ना कोई फैसला लैण लई मौका दिंदा है ते उन्हां फैसलियां दे उत्ते ही साडी जिंदगी दी दशा ते दिशा निर्धारित हुंदी है। जो भी फैसला असी लैंदे हाँ उसे दिशा दे विच साडी जिंदगी बदल जाती है। इट मीन्स डिसीजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ एंड दे शुड बी टेकन वेरी वाइजली। बहुत सोच समझ के फैसले लैण दी जरूरत होंदी है। असी इसनूं पॉइंट बाय पॉइंट देखांगे, एक एक पक्ष नूं समझांगे। हर समय हर उम्र दे विच तुहानूं कोई ना कोई फैसला लेना पैंदा है और वो फैसला उस समय उस उम्र दे विच उस वेले बहुत महत्वपूर्ण होंदा है। बाद विच कुछ सालों बाद बेशक वो छोटा प्रतीत होए पर एक बार उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होंदी है। जदों असी कोई भी फैसला लैंदे हाँ तो उस तो पहला सानू सारे तत्थ विचारने चाहिए हैं, सानू सारे पक्ष विचारने चाहिए हैं, सानू हर चीज़ वाल ध्यान देना चाहिए है। ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि कोई भी फैसला साडी जिंदगी दे विच इन्ना महत्व रखता है कि असी अगे की बनना है, की कर गुजरना है, कित्थे जाना है, ये सब उस फैसले ते आधारित है। तुसी देखो एक छोटा जिहा फैसला कि की मैं अज पढ़ना है या नहीं। मान लो 2 छुट्टियां हो गई, आपां सोचते हैं अज नहीं करते काम, कल कर लांगे, अज खेल लैंदे हां। हुण ये छोटा जिहा फैसला तुहाडी टाइम टेबल नूं विगाड़ के रख देगा। जे तुसी रोज़ दा काम रोज़ करी जाओगे तो नाल दी नाल ही वो काम खत्म हो जाएगा तो तुहानूं हर चीज़ दे विच एंजॉय करने का मौका मिलेगा। जे असीं अपना काम पूरा किया होए तो सानूं खेडण का भी मज़ा आता है, पर जे असीं काम ना किया होए तो खेडते जाइए तो एट द बैक ऑफ योर माइंड दिमाग दे विच पिछे किते ना किते ये सोच बरकरार रहिंदी है कि मेरा काम अजे रहिंदा है, मैं अजे अपना काम करना है। सो इसलिए वी ऑल शुड अंडरस्टैंड दैट डिसीजन्स होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन आवर लाइफ। कोई भी फैसला लैण तो पहला ये सोचना चाहिए है कि इस फैसले दे दूरगामी सिट्टे की निकलणगे। दूरगामी सिट्टे तो मतलब अगे आने वाले नतीजे की निकलणगे। अक्सर देखा जाता है कि किशोर अवस्था विच या एक अल्लड़पन की उम्र दे विच बच्चे जो फैसला लेंदे हन अपने दोस्तों मित्रों के दबाव हेठ आके फैसला ले लेंदे हन। की करते हैं, अगर मेरे फ्रेंड ने ये किया तो मैं भी ये कर लेना, अगर मेरे फ्रेंड ने ये नहीं किया तो मैं भी नहीं करता। जिवें कि एक बहुत महत्वपूर्ण स्टैप हुंदा है जिंदगी दे विच जिहड़ा कि 10वीं पास करन तो बाद आउंदा है, जिथे असी अपना विशा चुनना हुंदा है। असी अगे जिंदगी दे विच की बनना चाहुंदे हां उस विषय नूं चुनना हुंदा है। उत्थे की हुंदा है, असी अक्सर ये सोचते हाँ कि फ्रेंड्स नाल सलाह करिए क्योंकि बच्चे एक उम्र हुंदी है, एक समा हुंदा है जिस दे विच साडे ते पीयर प्रैशर बहुत ज़्यादा हुंदा है। पीयर प्रैशर तुसीं समझदे हो, दोस्तां दा दबाव, दोस्तां दा असर। उस समय असी अपने माँ बाप तो सलाह नहीं लैंदे, असी अपने अध्यापकों तो सलाह नहीं लैंदे, लै भी लैंदे हाँ पर मनदे दोस्तां दी ही हाँ। उस समय असी ये सोचते हाँ कि जे मेरे दोस्त साइंस लै रहे हैं मैं भी साइंस लै लैना, और हो सकता है उस बच्चे का हथ जिहड़ा है वो कलात्मक रूप दे विच बहुत वधिया होवे, वो बहुत अच्छा लिखदा होवे या बहुत अच्छा बोलदा होवे या बहुत अच्छी पेंटिंग करदा होवे। हुण उत्थे एक गलत लिया होया फैसला या किसी दे मगर लग के लिया होया फैसला जिहड़ा है उहदी सारी जिंदगी नूं बदल दिंदा है। मैं तुहानूं एक छोटी जी गल दसदी हाँ। कहंदे द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अनरिवॉर्डेड जीनियस। आम तौर पर कहा जाता है कि ये बंदा है तो जीनियस पर इनू मौका नहीं मिला, ये कामयाबी नू प्राप्त नहीं कर सकिया। उत्थे गलती कित्थे हुंदी है? फैसले लैण विच। फैसला लैण तो पहला सानू कुछ तत्थां नू विचारना पैंदा है। मैं तुहानू ये रिक्वेस्ट करूँगी बेटा कि तुसी कोई भी डिसीजन लैण तो पहला एक पेपर लो, टेक अ पेपर लाइक दिस, उहदे विच एक लाइन सेंटर दे विच डिवाइडिंग लगाओ, इस साइड ते लिखो प्रोज, इस साइड ते लिखो कॉन्स। ठीक है, प्रोज की हुंदा है उसदे हक विच आउण वाले तत्थ ते कॉन्स उसदे खिलाफ। दोनों चीज़ां नूं लिखो, नोट करते जाओ पॉइंट वाइज पॉइंट। उस तो बाद एंड दे विच जदों तुसीं कैलकुलेट करोगे तो तुसीं ये पाओगे कि उहदे फायदे ज़्यादा हन कि उहदे नुकसान ज़्यादा हन। थोड़े जे वड्डे दिल नाल सोचो, जिस चीज़ के नुकसान ज़्यादा हन वो काम असीं क्यों करिए, वो काम करन दा सानूं की फायदा होएगा? क्योंकि मनुखी जीवन इक्को बार मिलिया है, बार बार तो मिलना नहीं है।
ठीक है ना। एक छोटी जी एग्जाम्पल बोल दिंनी आ, दोस्तां दा दबाਅ किवें बनदा है। बच्चे अक्सर की हुंदा है कि साडे दोस्त किसी गलत आदत ते आदी हुंदे हन, और जिहड़ा भी किसी गलत आदत च फसिया हुंदा है वो दूजे नूं अपने नाल मिला लेना चाहुंदा है, क्योंकि वो चीज़ उहदे मन नूं किते इस चीज़ दी सैटिस्फैक्शन दिंदी है कि मैं कल्ला ही गलत नहीं हाँ, ये भी तो कर रहा है। जिवें सीरत एक बहुत अच्छा बच्चा है, अच्छे घर विच पैदा होया, माँ बाप उहदा बहुत ख्याल रखते हैं, वो अपने माँ बाप की गल बहुत मनता है। पर होया कि सीरत दे दोस्त सिगरेट पींदे हैं, वो सीरत नूं हर रोज़ कहते हैं एक कश लै लै, कोई नुकसान नहीं हुंदा। सीरत हर रोज़ मना करता है क्योंकि वो जानता है कि एक गलत है, मैनू ये नहीं करना। पर एक दिन उन्होंने दबाव हेठ आके सीरत एक कश लै लैंदा है, और बेटा गलत आदतां पहली बार तो ही शुरू हो जांदियां हन, बस फिर अणदेखियां अणसमझियां ना समझी दे विच वो आदतां पक जांदियां हन ते साडी जिंदगी नूं तबाह कर दिंदियां हन। हुण तुसीं मैनूं दस्सो कि की सीरत नूं अपने फैसले ते अडिग रहना चाहिदा सी? बिल्कुल रहना चाहिदा सी। उसनूं ये कहना चाहिदा सी कि मैनूं ये चीज़ पसंद नहीं है, मैं ये काम नहीं करना, तुहानूं ठीक लगदा है तुसीं करो, दैट इज़ ओके। क्योंकि बेटा असीं दूजिआं नूं नहीं बदल सकते, पर असीं अपने आप नूं बदल सकते हैं। और हर मनुख का कर्तव्य है कि वो अपने आप नूं बदले, अपने आप नूं समझे, अपने आप नूं मूहरे रखे। ये बहुत जरूरी है। साडी जिंदगी दे विच प्रॉब्लम की है कि असीं अपने मुताबिक दूजिआं नूं बदल देना चाहते हैं, जबकि असीं ये नहीं करना। करना की है, असीं अपने आप नूं बदलना है, अपने आप नूं सही रखना है, अपने फैसले सही लेने हैं। साडे लिए बहुत जरूरी है कि असीं होरां नूं स्वीकारिए, असीं होरां नूं अपनाइए। फैसले लैण तो पहला ये भी सोच लेना चाहिए है कि की असीं अपना फैसला किसी ते थोपण तां नहीं जा रहे। जो साडा फैसला है वो असीं अपने आप लिए ले सकते हैं। डिसीजन मेकिंग इज एन आर्ट, एक कला है। कुछ आदतां मैं तुहानूं दसदी हां, तुसीं इस बारे सोचो कि की सही है ते की गलत है। सवेरे उठना की सही है या गलत? सही है। सवेरे जल्दी उठना, ठीक है। तुहानूं दो चीज़ां ऑफर कीतियां जांदियां, एक लस्सी, एक कोल्ड ड्रिंक। तुसीं की प्रेफर करोगे, की लेना पसंद करोगे? ऑब्वियसली बच्चों नूं कोल्ड ड्रिंक पसंद आता है, कोक पसंद आता है, पर असीं की करना है, असीं लस्सी लैनी है। क्यों? क्योंकि लस्सी पीण दे फायदे भी हैं, वो गुणकारी भी है, सानूं वो फायदे देगी जो साडी सेहत लई जरूरी है। सो ये फैसला लैण लगे असीं एक पक्ष होर सोचिया ना, स्वाद दे नाल नाल सेहत बारे भी सोचिया, ठीक है। साडा आलसी होना चंगा है कि उद्यमी होना? उद्यमी मतलब हर काम नूं वध चढ़ के करना, ठीक है। नैचुरली उद्यमी होना, आलसी होने का कोई फायदा नहीं हुंदा। हुण जिवें जिवें तुसीं इन्हां चीज़ां बारे सोचोगे, तुसीं ये देखोगे कि फैसले लैण लगे तुसीं किन्ने पॉइंट्स, किन्नियां चीज़ां नूं अपने दिमाग दे विच लिया रहे हो, तुसीं किन्ने पक्षां नूं सोच रहे हो, एकदम फैसला नहीं ले रहे। एक बच्चा है, वो अपने माता पिता की, अपने अध्यापकों की गल मानता है कि वो अच्छा बच्चा है, या वो बच्चा अच्छा है जो बिल्कुल अपने अध्यापकों की गल नहीं मानता, जो उसको कोई वेटेज नहीं दिंदा। नैचुरली वो बच्चा अच्छा है जो आज्ञाकारी है। ठीक इसी तरह असी हर पक्ष तो सोच के कोई भी फैसला लेना है। वो फैसला जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला भी हो सकता है तो बहुत छोटा जिहा फैसला। ये जरूरी नहीं है कि जो अज तुसी सोच रहे हो कल भी उस चीज़ बारे उही सोचोगे। समय ते हालात दे नाल सब कुछ बदलता रहता है। पर बेटा एक चीज़ बहुत जरूरी है, सही ते गलत की जानकारी होना। जिस दिन सानू सही ते गलत की जानकारी हो जाती है, उस तो बाद साडा कोई भी काम कभी गलत नहीं होता, क्योंकि असीं समझ जाते हाँ। इस दे लई एक मॉरल एथिक्स होना बहुत जरूरी है। दिमाग दे विच सही ते गलत बहुत साफ साफ अलग होने चाहिए हैं। कोई भी काम करन लगे ये सोचो कि ये ठीक है। कभी भी दोस्तों के दबाव में आके कोई काम ना करो। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि दोस्तों की अहमियत नहीं है, दोस्तों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। पर कि तुसी चंगे दोस्त बनाए हैं? कि तुहाडे दोस्त तुहाडे विश्वास पात्र हैं? कि उन्हां दोस्तों ते तुसी भरोसा कर सकते हो? कि वो दोस्त तुहानूं सही पासे वाल ले जाते हैं? बड़ी आसानी नाल आपां समझ जाते हैं। मान लो दो बच्चे इकट्ठे स्कूल जाते हैं, इकट्ठे वापस आते हैं, अच्छे दोस्त हैं। एक दोस्त सवेर नूं कहता है कि छड्ड अज आपां स्कूल नहीं जाते, अज आपां पिक्चर देखण चलते हैं। ठीक है, मन बुराई वाल बहुत जल्दी
ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅਡਿਗ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ। ਨੋ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫਰਮ ਇਨ ਆਰ ਡਿਸੀਜਨਸ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਡਿਗ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਨ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ, ਮੰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਾਓ देयर इज अ प्रॉब्लम। ਹੁਣ ਮੰਮਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੇਡੀ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਦਿਸਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ, ਕਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਦਹਵਾਸ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਡਿਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਨੀਂਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਸਹੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੀਂਹ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹਨ, ਨੀਂਹ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਟੀਚਰਸ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਇੰਚਾਰਜ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਮਦਰ, ਫਾਦਰ, ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਿਪੱਕਵ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗਲਤ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੱਟੇ ਇਹ ਹੈ ਟੀਨੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ 9th ਐਂਡ 10th ਕਲਾਸਿਸ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ 13 14 15, ਉਹਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਸਟ੍ਰੈਸ ਏਜ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼, ਨਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਡਿੱਗ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਗੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਸਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੋਸਤ, ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ। ਬੇਟੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ? ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? 2-4 ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸਕੇਪਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਖਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ। ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਜਾਣ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਡੋਂਟ ਸੇ ਯੈਸ ਵੈਨ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਨੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਹੇਠ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ, ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਾਈਡਸ ਯੂ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਤਾਰੀਫ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ। ਪਸੰਦ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਅਪਣਾਉਣੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਬਣੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਲ ਸਾਡੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭੈਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰਤੀਬ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਿਹਤਰ। ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਨੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਤੇ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੇਜ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 10 to 12 to 15 ਲਾਈਨਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਅਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕ ਇਕੱਠੇ ਇਸੇ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਲਰਨ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਅਦਰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਾਂ। ਨੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਦੂਜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲੇ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ? ਵਖਰੇਵਾਂ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਦੋਸਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧੁੱਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਗਣਗੇ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟਸ ਅਟਰੈਕਟ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਜਾਏ? ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵੇਂਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਰੀਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹਾਂ। ਸੈਲਫ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁਇਕਲੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਰੌਲਾ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਇਕਨੈਸ, ਅਲਰਟਨੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੌਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਟ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਟੇਗਾ। ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਚੌਕੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਟੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਬਚਾ ਦੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਇਕਨੈਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਰਟਨੈਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪਰਖੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਿਖਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਪਰਖਣਾ ਹੈ, ਨਿਖਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਜੋ ਸਫਲ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਲਤਾ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਤੋਂ, ਔਗੁਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁਰਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। So the art of decision making includes many other things that are like ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫਰਮ ਹੋ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਅਲਰਟ ਹੋ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਡਿਸੀਜਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਮਦਦ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ 6 ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਬੇਟਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ ਦ ਆਰਟ ਆਫ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਅ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਆਰ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ। ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕॉलोनी ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਈਵਨ ਦੈਨ ਇਟ ਟੇਕਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਟੂ ਰੀਚ ਦੇਅਰ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ? ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਸੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਐਫਰਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਊਂਗੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਾਕਫ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਰਤਾਂਤ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਲਿਖ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੌਜਿਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਲਓ, ਪੇਪਰ ਲਓ, just write down the things randomly, whatever is coming to your mind, just keep on writing, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਲਓਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।